Aku tidak mengatakan bismillah itu satu huruf, tetapi ba, sin, mim adalah huruf-huruf yang terpisah. Salah Al-Quran? Salah. Nah, sendiri. Sama lagi Haji ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Kemudian Reo kan 17 itu إياك نعبد وإياك 17 نستعين sama-sama اهدنا الصراط sebab صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jam berapa tadi mulai tadi? 10 menit lewat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas Ilegal kapan? siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ya setahun dulu bah tanggal siapa ini jago إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل tidak dibunuh karena 7 tahun di sini ikan tadi dapat dibunuh. Satu loh kayaknya. Berapa orang? 10. Sementara nih 14. 12 ya dong. Ada saya dulu lah. Sudah kan? Insyaallah. Sekali. Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Itu tadi. Salona ini بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل أصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف wah ada semua kerincing. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل
ألم يجعل كيدهم في تدبير وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة وجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Allahu Akbar. Dari mana ada nih belajar lagi nih di lagi kedua kapak iya kapak sini bang. وذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون. Ayo Kang. Oh begitu. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. Inna Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إن شانئك بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون قل يا لا أعبد ما ولا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عابد ما ولا أنا عابد بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Sudah satu kali mau. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا Kafir ولا ka ai ولا
Coba kita balas. Akan ditemui makan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu di masjidku itu 2 orang kedua. Ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun Ma beda. wala Berapa tahun jadi imam? Ya. Berapa tahun? Siapa? Kita. Saya baru saya 1 tahun. lakum dinukum waliyadin. Saya ilegal sih. Karena ada imam tetap asisten cerita. Imamku itu bilang maaf. Iya. Wala ana abidu ma abattum wala antum abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan La يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan Siapa nama imam? Siapa tahu? sallallahu Malah jangan. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi Ada trauma. Iya, trauma tadi. Bukan itu. Punya semua ini. Ampun ya Allah. Alhamdulillah punya semua. Ulang. Bismillahi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Hablum min masad. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla Harus ke arah tadi berarti harus itu. wa imra'atuhu hammalatal hatab Fi jidha fi jidha hablum Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran Ulang lagi.
Tabat tiada ulangi. Tabat tiada beda. Tabat tiada. Tabat tiada Apa? Ya. Tabat tiada, ya. Tabat tiada abi lahabin wa tab ma akna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran satalakab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma Udah kasih deh. min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab Jangan. wa min syarri Ya. ghasikin Iya, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Tiga sih. Qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ma falaq. Ya. Qul a'udzu birabbil Kasih falaq. kasih tumbuh ini. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ghasiqin. Wa min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffazati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kalau imam bilang gue ambil itu. Tidak buka jadi imam. Oh, misalnya toh pas aku Coba tidak dibaca. sekali. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Apa ini rekaman? Ya, direkam. Direkam. Sudah kita buat. Siapa tuh ada Fortuna anu? Fajar hitam. Di buku itu Anusur dulu. Fortuner. Fortuner hitam. Sarip. Ada juga pincang-pincang. Hah? Ada juga pincang-pincang. Itu Sapri. Espender. Iya. Ya. Itu yang disuruh kan? Nggak usah lah. Lanjut. Pak Dilla. Pak Dilla apa itu? Ya salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
Cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hari surat Ibnu Majah. Faedah. Pahala pergi ke masjid di malam yang gelap gulita di dunia akan diketahui pada saat suasana kiamat yang mengerikan di hadapan kita. Dan setiap orang dikepung oleh musibah, balasan kesusahan pergi ke masjid akan kita dapatkan ketika sebuah cahaya yang jauh lebih terang daripada matahari bersama kita. Disebut dalam sebuah hadis, pada hari kiamat, orang-orang yang pergi ke masjid ketika malam gelap gulita akan duduk di atas mimbar dari nur tanpa rasa takut. Padahal saat itu seluruh manusia sedang berada dalam ketakutan. Hadis lain menyebutkan bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, "Di manakah tetangga-tetanggaku?" Malaikat bertanya, "Siapakah tetangga-tetanggamu ya Allah?" Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tetangga-tetanggaku adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid." Hadis lain meriwayatkan bahwa tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ialah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Hadis lain pula menyebutkan bahwa masjid adalah taman-taman surga. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kamu melihat seseorang yang selalu pulang pergi ke masjid, maka bersaksilah bahwa ia adalah seorang mukmin." Kemudian beliau membaca ayat, "Innama ya'muru masajallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Surah Surat Taubah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, mengerjakan wudu dengan susah payah, melangkahkan kaki pergi ke masjid dan duduk menunggu salat selepas salat adalah penghapus dosa dari kitab Jami' Shaghir. Hadis lain menyebutkan, semakin jauh jarak seseorang menuju ke masjid, maka semakin banyak pula pahala yang akan diperolehnya. Karena setiap langkahnya menuju masjid akan dihitung sebagai pahala. Oleh karena itu, diriwayatkan bahwa jika pergi ke masjid, para sahabat radhiyallahu anhum memperpendek langkah-langkah mereka. Hadis lain menyebutkan bahwa ada 3 hal yang jika ia mengetahui pahalanya, maka ia akan berebut untuk mendapatkannya, yaitu azan pergi ke masjid ketika terik matahari dan salat di saf pertama dari kitab Jami' Shaghir. Sebuah hadis menyebutkan bahwa pada hari kiamat ketika manusia dalam keadaan susah dan matahari sangat terik, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat perlindungan rahmat Allah. Salah satunya adalah seseorang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Maksudnya ketika ia memiliki keperluan sehingga ia keluar dari masjid, hatinya selalu ingin segera kembali ke masjid. Hadis lain menyebutkan bahwa barang siapa mencintai masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Setiap syariat agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala mengandung banyak keberkahan, kebaikan dan pahala yang tidak terkira. Di samping itu juga mengandung banyak maslahat dan kebaikan yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sangat sulit untuk diketahui. Hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui rahasianya. Maslahat itu akan ditampakkan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat kemampuan dan kefahaman setiap manusia. Makin tinggi tingkat kemampuan dan kefahaman manusia seseorang, kian banyak ia mengetahui maslahat apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala di balik hukum tersebut. Para ulama telah menulis tentang maslahat-maslahat yang terkandung dalam salat berjamaah sesuai pemahaman masing-masing. Dalam kitab Hajjatul Balihaq Syekh Waliullah rahmatullahi alaih menulis tentang maslahat salat berjamaah yang terjemahan dalam maksudnya adalah sebagai berikut. Di antara maslahat salat berjamaah agar kita dapat terhindar dari pengaruh adat istiadat yang buruk. Untuk itu tidak ada cara yang lebih baik
kecuali kita menjadikan salah satu ibadah sebagai kebiasaan di tengah masyarakat, sehingga dapat diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat secara terang-terangan, baik yang pandai maupun yang bodoh, baik penduduk kota maupun penduduk desa, semua akan berlomba-lomba dalam ibadah tersebut. Jika ibadah sudah menjadi kebiasaan umum di masyarakat, maka ibadah tidak mungkin dapat dipisahkan dari sendi-sendi kehidupan. Jika hal itu tercapai, niscaya akan menguatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga adat istiadat yang ada pada mulanya menarik ke arah keburukan akan menarik ke arah kebaikan. Tidak ada amal apapun yang lebih penting dan lebih kuat dalilnya melebihi salat. Oleh karena itu, kita wajib memulainya dan mengajak orang lain menjadikan salat sebagai budaya. Hendaknya kita sepakat mengadakan satu pertemuan untuk mengusahakan agar salat menjadi satu budaya masyarakat. Dalam agama, ada segolongan orang yang patut dikedepankan dan diteladani. Ada segolongan lagi yang masih memerlukan dorongan dan ajaran, ada pula yang masih lemah imannya. Dengan salat berjamaah, orang yang tadinya enggan beribadah akan bertemu ahli ibadah sehingga ia tertarik untuk mengikutinya. Orang yang tadinya malas dan bertemu dengan orang yang mengajaknya rajin beribadah. Orang yang tidak punya pengetahuan agama akan bertemu dengan ulama sehingga ia akan dibimbing oleh ulama dan dapat memahami cara-cara ibadah yang benar, serta menganggap bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ibarat perak yang mereka bawa ke tukang perak untuk diperiksa keasliannya, sehingga jelas dapat dibedakan antara yang boleh dan yang tidak boleh. Yang boleh akan diperkuat dan yang tidak boleh akan dihentikan. Selain itu, salat berjamaah adalah untuk mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengharap rahmat Allah dan takut kepada Allah, sehingga menurunkan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala yang menimbulkan pengaruh baik yang luar biasa. Inilah maksud umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibentuk, yaitu untuk mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala dan memenangkan Islam di atas agama yang lain. Tujuan ini tidak akan tercapai selama kita tidak memperolehkan cara-cara di atas, yakni mengumpulkan kaum muslimin semuanya baik orang-orang umum, orang penting, orang kampung dan orang kota untuk menunaikan syariat Islam yang terbesar dan ibadah yang tertinggi. Salat. Oleh karena itulah syariat Islam menitik beratkan salat Jumat dan salat berjamaah dengan menerangkan berkah dan rahmat yang terkumpul di dalamnya dan asap yang akan turun bagi yang meninggalkannya. Dalam hal ini, pertemuan dibagi menjadi dua macam, yaitu pertemuan kecil setiap lingkungan dan pertemuan seluruh kota. Pertemuan setiap lingkungan mudah diadakan setiap waktu, sedangkan mengadakan pertemuan seluruh kota setiap waktu adalah sulit. Oleh karena itu, setelah ditetapkan bagi kita pertemuan setiap salat fardu di masjid masing-masing, kemudian pertemuan di seluruh kota sepekan sekali dengan jemaah salat Jumat. Ada yang ingat tadi hadis yang dibaca? Ada salat. Coba dites ini katanya ada yang ingat. Sudah berjalan tadi 10 menit. Ada kira-kira yang ingat tadi yang dibaca? Hadisnya? Iya, hadisnya. Barang siapa yang berjalan dalam keadaan gelap malam sih? Ya. Orang yang selalu Salam ini ya, bukan itu tidak masuk tadi itu. Tidak maksud itu. Tadi yang berwudu dengan sempurna. Ya. Kemudian Kalau saya lebih mencintai siapa mencintai masjid? Dia mencintai Ya, Allah. tanya. Ada 3 disenangi Allah. Ya. Siapa yang berjalan disaksikan olehnya bahwa dia orang beriman. Ayat-ayatnya tadi itu memuji kekesanan kita kepada taklim, itu berarti kita ini dibaca saja tidak ada masalah. Nah ini kalau begini berarti masih ada yang belum masuk. Dengar kami tidak ada tinggal.
Ada digital Ini kan untuk uji kita yang tahu. disangka. Yang Ini tahu baru di 10 menit lewat nanti tes lagi. Belum Ya. pergi. apalagi kalau satu hari ini dia. Hilang. Lanjut. Itu ada masjid. Pasal 2, ancaman bagi yang meninggalkan salat berjamaah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan berbagai pahala kepada mereka yang menunaikan perintah-perintahnya, Allah Subhanahu wa taala juga murka dan memberikan ancaman kepada mereka yang mengabaikan perintah-perintahnya. Ya, Sini dulu mungkin masuk. Yomi. Iya ini. Masyaallah. Larangan bergerak-gerak dalam sholat. Ya, seperti angin. Dari Syadatina Ummu Ruman radhiyallahu anha, ibunda Syadatina Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihatku bergerak-gerak ketika sholat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengharditku dengan keras sehingga hampir saja aku membatalkan sholatku. Karena takut, ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang berdiri sholat, hendaklah menenangkan seluruh anggota badannya, jangan bergerak-gerak seperti orang Yahudi, sebab tangannya seluruh anggota badan kita salat termasuk kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Hakim Tirmizi. Faedah. Masalah tumanina dalam salat telah banyak diriwayatkan. Dalam hadis biasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah langit menunggu malaikat pembawa wahyu. Jika seseorang menunggu sesuatu, pandangannya akan tertuju ke arah sesuatu itu. Oleh karena itu, pandangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang tertuju ke atas ketika salat. Namun ketika turun ayat, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengarahkan pandangannya ke bawah. Banyak riwayat yang menyebutkan sebelum turun ayat di atas, para sahabat radhiyallahu anhum biasa memandang ke sana kemari dalam sholatnya. Akan tetapi setelah turun ayat di atas, pandangan para sahabat radhiyallahu tidak ke sana kemari lagi. Mengenai ayat di atas, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, jika para sahabat radhiyallahu berdiri salat, maka pandangan mereka tidak ke sana kemari karena sangat berkonsentrasi dalam salat. Pandangan mereka selalu tertuju ke tempat sujud karena meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kepada mereka. Suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, apakah khusyuk itu? Ia menjawab, khusyuk itu di dalam hati. Maksudnya ketawajuan hati di dalam sholat, termasuk khusyuk. Ialah pikirannya tidak tertuju kepada hal-hal yang lain. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, orang yang khusyuk adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang menenangkan seluruh anggota badannya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari khusyuk yang munafik. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasul, apakah khusyuk yang munafik itu? Beliau menjawab, zahirnya terlihat khusyuk, tetapi hatinya tidak khusyuk. Dalam hal ini, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda baginda Rasulullah SAW, khusyuk yang munafik ialah secara zahir terlihat khusyuk, namun hatinya tidak khusyuk. Syekh Qatadah rahmatullah alaih berkata, hati yang khusyuk ialah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta pandangan mata selalu ke bawah. Pernah suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang salat sambil mengelus-ngelus janggutnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika hatinya khusyuk maka seluruh anggota tubuhnya akan diam.
Syadatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bagaimanakah orang yang memandang ke sana kemari dalam salatnya? Beliau menjawab, itu adalah penyerobotan setan. Dalam salat seseorang, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bisa memandang ke atas, barang siapa biasa memandang ke atas dalam salatnya, hendaknya ia menghentikan kebiasaan itu. Jika tidak, apakah ia tidak takut kalau Allah Subhanahu wa taala membutakan pandangannya? Dari Kitabul Mansur. Banyak riwayat dari para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in rahmatullah alaihim yang menyatakan bahwa khusyuk adalah tenangnya seluruh anggota tubuh dalam salat. Masih banyak sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang berbeda menyebutkan, salatlah kamu seolah-olah ia salat yang terakhir dalam hidupmu. Bukan salat yang sempurna kalau tidak mencegah dari kemungkaran. Hadis ke-7. Dari Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, ia berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang salatnya tidak dapat mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, itu bukanlah salat yang sempurna. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Faedah, salat merupakan sesuatu yang amat berharga. Jika salat dilakukan dengan cara yang benar, salat itu membuahkan hasil, yaitu akan mencegah kita dari hal-hal yang tidak patut. Jika kita belum memperoleh hasil ini, hendaknya kita meyakini bahwa salat kita belum sempurna. Sangat banyak hadis yang meriwayatkan tentang masalah ini. Di antaranya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, salat menghentikan dari berbuat dosa yang sedang dilakukan, dan salat menjauhkan dari perbuatan dosa di masa yang akan datang. Sayyidina Abul Aliya radhiyallahu anhu mengatakan, maksud firman Allah Subhanahu wa taala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar, adalah hendaknya ada tiga hal dalam salat, yakni ikhlas, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikrullah. Jika dalam salat tidak terdapat tiga hal tersebut, maka bukanlah salat yang sempurna. Ikhlas selalu menarik ke arah amal salih, takut kepada Allah Subhanahu wa taala menjauhkan diri dari perbuatan mungkar. Zikrullah adalah membaca Al-Qur'an yang dengan sendirinya mengajak kepada perbuatan baik dan mencegah kemungkaran. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah SAW bersabda, salat yang tidak dapat mencegah perbuatan mungkar dan amal-amal yang tidak sesuai, salat itu tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjauhkan kita darinya. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu juga meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, jika salat seseorang tidak menghalanginya dari perbuatan buruk, maka itu bukanlah salat. Bahkan salat seperti itu akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan hal yang sama. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak mengikuti kehendak salat, maka dia belum salat. Mengikuti kehendak salat adalah dengan meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, si fulan suka mengerjakan salat tahajud malam hari, tetapi pagi harinya ia mencuri. Beliau bersabda, dalam waktu dekat salat itu akan menghentikannya dari perbuatan itu.